Muzikal instrument Kürtlerden ulutuk instrumenti болады. Bunun adı daf deydi. Bunsuz hiçbir merapiriyateler ötmedi. Toyda neme sözsüz boluş gerek da. Ha toyda sözsüz boluş gerek. Sözsüz boluş gerek. Bulardan özlerinin ustası болады. Spesialini barıp zakaz etip gelişet. Kayırda olsa toyları da gelişet. Ушул тойду көркүнүч. Ha, görkünüş olur. Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, ЛТР каналында сиздер мен кыргызстандыкмын көрсөтүүсү көрүп жатасыздар. Алдыңкы мүнөттөрдө биз Ош шаарынын байырлаган Күрт улутунун өкүлдөрү тууралуу тааныштырабыз. Atam aytат эле, эгерде кыргыз туугандарыбыз мындай жакшы болгондо биз баары кырылып кетет элек. Мына акыркы Кавказдан келген мусапырды койдук dedi. Силер эми кыргызсыңар dedi. Менге Рамзан Кадыровке ушундай тумак мен подарка этем. Менге тикип бериң деп специально Алматадан келип, Рамзан Кадыровке тиктирип кеткен. Биз Кыргызстанда төрөлгөнбүз, Кыргызстандын элине кызмат кылабыз. Кудай буйрса, колубуздан келишинче ошо эл үчүн иштешке даярбыз. Мынабы Kürtlerden tuğsu болот. Bir yerde mınabı hazır kızıl, ak, yaşıl, sarı deydi. Bu vakt media, biz bir vakta media padişahlığı bolgan, Kürtlerde bilesiz tarih boyunca. Bular haligi Zardüştlar bolgan, günge sığıngan bolgan. Bunun simvolları, mınabı kızıl, biz Kürt ulutu var deyip güreşip kelgen. İşte bu jogolup ketpeyli. Bu emi manda degende tinçlik ak yaşayış. Bu biz toğlarda yaşayız, köçmen bolabız. Jaratılış. Amınabı gün. Bari özemi gün çıkanda yaşayız degen manisi. Bu Kürtlerden simvolu uşunda bolat. Misal için kiyimlerinde hem uşunda bolat. Mınavlar hem lenta kızlar tağını bolat. Mınavlar baylap alışat. Bir yerde mınav kızıl, yaşıl, sarı, ak bolat. Жашы 75-ке келген Муслимова Күрт улутуна тиешелүү буюм тайымдарды көздүн карегиндей сактап жүрөт. Ош шаарында отурукташкан 300дөй Күрт улутунун башын бириктирген Якпун кыргызча которгондо биримдик борборун жетектейт. Бул эми Кürtlerden muzikal instrument. Bir yerde bizde muzikal instrumentler yok. Kürtlerde bir 50'ke jakın instrumentler var. Bir yerde yok, bizde yok otkanımız. Biri var. Ana bizde ud degen bolat, köp instrumentler var. Nemeler var atımını, haligi oruslar valinka dep koyat. Bizde tülüm dep koyat. Onda çalıp oynasa, valinka koş. Hem bizde onda instrumentler kalmadı bir yerde. Yok. Bular emi bizim apavuzlar bulardı kol menen tokugan. Bular Kürtlerden ornamenti bolat. Обязательно mınanda bolat, ak bolat. Sarı bolat, yaşıl bolat, kızıl bolat, обязательно bolat. Şu jelekle okşaş boluş gerek. Jelekle okşaş bolat. Kamtış gerek. O sana aytat. Обязательно misal için neme olsa sarı bolat, yaşıl bolat, ak bolat, обязательно bolat da oşunda. Yani bulardan raznovidностьlar bular. Bunlar neme olam. Yani bir yerde buna yerde Kürtlerden manda poist dep koyat. Buna bel bağ dep koyat, mında belini baylap takışat mınday. Mında baylap alışat. Bu da ulutuk kiyimde. Bu ulutuk kiyim, mınanday baylayt. Ananki mınavu bolsa, Kürtlerden nemesi bolat. Baş kiyimde. Baş kiyimi bolat. Mını anankin kızılını bir yerine baylap, bizde kızılı yok. Jokottuk yok. Mınan anankin mantip kalkıp alışat mınanda bolat. Anankin başına kızıl nemeni baylaşat. Şu ulutuk forma bolat. Bizde barıl ulutun formalar eskirip ketdi. Emi Kuday buyursa bir canı formalarda tayyorlap neme kılabız. Misalçı mınavu neyam? Bir yerde mına 3 de var. Yeşil, sarı, kızıl, ak. Lüboy nersede, Lüboy Kürt'ün üstünde 3 svet boluş gerek.
Муслимова, айтсаңыз, сиз ушул Ош шаарында жашаган Күрт улутундагы кыргыз жарандарынын эң чоң аксакалы болот экенсиз. Ошон үчүн сиз тарыхты аябай жакшы билсеңиз керек деп ойлоп атам. Ушу Күрт улуту кандайча Кыргызстанга отурукташып калган? Күрт улуту Кыргызстанга алыгы сталинский репрессия болуп 30-40 жылдары түшүп калган бу жерге. Биринчи күрттөр 37-жылы Кыргызстанга түшкөн. 37-жылы. Карабактан көчүрүлгөн алар. Карабакта Күрдистан округу болгон өзүнчө. Ана олорду жоюп туруп күрттөрдү бияка айдап ийген. Ноябрь айында келип эле алыгы соор келип эле берде уруш болот, үйдөн чыккыла деген. Анан кийин биз жашаган жер тоолуу жер болгон, машинага барбаган. Колуна неме жесинче көтөрүп чыккан, бар нерселер, мал койлор, нерселери калып кеткен. Силер дагы келесиңер деген бу жерге 1-2 күндөн кийин деп булар чыккандан кийин анан кийин машинеге салып вагонго буяка жөнөткөн. Нерселер ham калып кетти, бар жок, кийим, кече. Кыргызстанга короче келгенде атам айтат эле, биз жыңайлаш келдик. Жыңайлак. Жыңайлак келдик. Ач карын жыңайлак келдик. Hiç нерсебиз жок эле болду дейт. Бирок ошондо кандай тосуп алган экен бул жердеги адамдар? Ондай жакшы тосуп алган. Атам айтат эле, эгерде кыргыз туугандарыбыз мындай жакшы болгондо биз баары кырылып кетет элек дейт. Үйлөрүнө бошожуп, өздөрү ham кембагал жашайт эле дейт ошондо 44-жылы. Ого карабастан бизди үйлөрүнө алып, ушу бир кесе аталасы болсо бөлүшүп чыккан экен да жедир. Силер ham жегиле деп ошентип. Анан калып ошентип иштеп секин дагы аякка туруп кеттик. Көп адамдар өлүп кетти. Bir 30% birinci жылы эле өлүп калышты дейт. Жолдо өлүп. 14 күн жолдо келген экен. Кышта. Ошондо сиздер ата-энеңиз кайсыл жакка отурукташып калган? Кыргызстандын кайсы жерине? Биз Кыргыз атага түшкөнбүз Ноокат районуна. Ноокат районуна. Ноокат районуна. Анан Ноокат районунан кийин 54-жылы Ошко келгенбиз. Мен Ноокат районунда Кыргыз ата деген айылында төрөлдүм. Ошол жерде чоңоюп, анан 54-жылы Ошко келдик. Ошто чоңоюп жүрдүк, окудук. Ошондон бери Ошто иштеп келип атабыз. Эми маданиятты аракеттеп сактап атабыз, эми тил жоголуп кетип атат. Тилби? Тил жоголуп кетип атат. Азыр колдоносуздарбы жашоодо өзүңүз? Анча-мынча колдонобуз, үйдөн ичинде только. Мектеп жок, неме жок. Анан кийин күрттөр ham бу жерде аз жашайт да. Bir 10 үй жаша турган жер жок да мында эле. Ар бир 2 үй, 3 үй болуп, ар бир райондо биттеден жашашат. Ошентип түшүп калган да. Ошто ошондой, бирок башка облустарда көп болуш керек. Чүйдө көп. Анан кийин катта айылдар бар. Анан кийин Таласта катта айылдар бар. 5000 күрттөр жашайт. Таласта жакшы, компактно жашашат. Бу жерде Ошто жок, аз. Ошто азыр канча адам жашайт? Ошто bir 300ге жакын адам бар. Катта кичик болду. Бирок мындай бир иш-чараларды өткөрүп, чогулуп, ушундай турасыздарбы? Чогулуп турабыз эми көбүнчө. Ар бир праздниктерде катнашабыз. Анан кийин өзүбүз дагы чогулушабыз, тойлордо көбүнчө. Тойлордо учурашат, так баары ар ким өз ишинде жүрүшөт. Эми чынын айтсам, азыр Кыргызстанда счастливый Курдистан десе болот. Күрттөр үчүн. Эмнеге дегенде, мына Түркияда 30 миллион күрт жашайт, тилини колдонбойт. Күртчө сүйлөсөң камайт. Арабтарда ham, Сирияда ham ошондой, Иранда ham ошондой, любой жерде. А биз калаганда жашап атабыз, сүйлөшөбүз. Ар бир тармакта бар. Мисалы үчүн, силовой структураларда көп бар. Внутренний делде көп иштейт. Бишкекте көп иштейт. Бу жерде ham бар. Балдар бар, бу жерде ham иштейт. Анан күчү жетишинче иштейт, ким доктурлары бар, рабочийлери бар, ким чеберлери бар, колхозниктери бар. Кыскасы ар тармакта салынышып келатат. Анан кече жакында акыркы бир адамды койдук да жерге. Анан кийин аксакалдар айтты, "Эй, туугандар" деди. "Силер деди эми мусафир эмессиңер" деди. "Мына акыркы Кавказдан келген мусафирди койдук" деди.
Siler endi kırgızsыңар dedi. Biz musafirбыз, andayбыз деп өзүңөрдү ойлоп окула dedi. Рахмат. Biz ham ошондой ойлойбуз. Мындан кийин сиздер кыргыз болдуңуздар. Ondan burun ham kırgız. Андан мурун эле кыргыз болчуңуздар. Эми азыр айтты, силер dedi, misal үчүн бул адамдар келген musafir болот. Силер бу жерде төрөлдүңөр. Силер бул жерде musafir эмессиңер деген. Siz ушул жерде төрөлгөнсүз, ушул жерде өскөнсүз, ушул жерде эмгектенгенсиз. Кайсы тармакта эмгектендиңиз? Тармакта мен өмүр бою жолчу болуп иштедим, жол курдук. Misal üчүн Оштун ичиндеги жолдорду, Ош Бишкек жолунда, Ош Испана жолунда, Алайда иштедик, жол курат элек. Жол тармагында иштедиңиз. Жол тармагында 42 жыл иштедим. Досторду таптыңыз ошол жерде? Досторду таптык. Үйлөндүк, бала чакалуу болдук, неберелүү болдук. Болду да. Сыртыбыз көрүнүшүбүз башка болгон менен биз кыргыздарбыз мындай да. Жаштарды эми тарбиябыз айтабыз, ушу мыйзам бузба. Биринчи. Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузба. Эмнеге дегенде үйдө ham бузба, башка жерде ham уят болосуң. Желекти көтөрүшүң керек. Паспортто мына мен кыргызстандыкмын дейишиң керек. Бир жерге барсаң ham жакшы жактан өзүңү көрсөң, уят болбойлу, элибиз уят болбосун. Ош шаарында учурда 300дөн ашык күрт улутундагы кыргыз жарандары бар. Алар ар кайсы тармакта эмгектенип, Кыргызстандын өнүгүшүнө өз салымын кошуп келишет. Алардын бири 28 жаштагы Али Чердизов Ош шаарындагы тиш дарылоочу жайлардын биринде эмгектенет. Али, саламатсызбы? Биринчи өзү биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Мен Чердизов Али, ушу Ош шаарында төрөлгөнмүн. Ошто эле мектепте окуп, мектепти бүтүп, кийин университетке тапшырып, ОРТни тапшырып, университетке киргенмин. Медфакка. Өзү кичинелигимден ушундай ниет бар эле, врач болом деген. Ошондон медфакка тапшырып, университетти бүтүп, азыр эми университеттин бүткөнүнө 5-6 жыл болду. Иштеп атабыз өзүбүздүн кесип боюнча. Үй бүлөлүү, бала чакалуу болуп, ушул жерде эле жашап жүрөбүз. Эми Кыргызстанда төрөлгөн жерде каерде болсо деле ошол жерге үйрөнүп каласың биринчиден. Анан биздин чет өлкөлөргө салыштырмалуу биздин эл баары бир өтө башкача. Эми анын сөз бир отдельный бир сөз айтыш кыйыныраак, бирок биздин эл айырмаланып турат да. Ошого ушул жерде эле окуп, ушул жерде эле чоңойгонбуз, ушуга үйрөнүп, чет өлкөгө барсаң өзүңдү башкача сезип каласың, чужой сезип каласың. Ошого ушул жерде эле калып үйрөнүп окуганбыз. Ушул жерде эле иштеп жүрөбүз азыр деле. Ушул мекен дегенде сиз кандай сезимдер болот сизде? Эми мекен дегенде Кыргызстан айттым го, өзү башкача. Өзү жаратылышы башкача, эли башкача. Ошон үчүн Кыргызстан дегенде биздин мекенибиз дейбиз. Любой жерде менин мекеним, мен ошол жерде төрөлгөнмүн, чоңойгонмун. Өзүмдү как адам катары табып, чоңоюп сыймыктанасыз. Сыймыктанам да, эми Кыргызстан менин мекеним деп сыймыктанам. Эми биз Кыргызстанда төрөлгөнбүз, Кыргызстандын элине кызмат кылабыз. Кудай буйрса, колубуздан келишинче ошо эл үчүн иштешке даярбыз да. Мамлекеттик тилди ошол бардыгы эле окуп жүргөндө эле обычный эле мектепте окуганмын. Орус мектепте окуганмын, бирок кыргыз тилди башынан окугандан бери эле өзү жакшы окуйм. 5ке окуйт элем. Бир маалдары кыргыз тил майрамына манас айтып жүргөнмүн. Манасты жаттап жүрүп эле, жашап эле ошо кыргыз тилин билем да. Атайын бир үйрөнгөн эмесмин. Эми ошол мамлекеттин жашоосуна киришем, мындай түшүнөм десең, ошол жашоонун тилин билиш керек да бар. Ошол мамлекеттин, ошол элдин тилин билген жакшы да. Анан эми кээ бирки жаштар же улумундагы адамдар деле башка улуттун өкүлдөрү мындай мамлекеттик тилди үйрөнө албай келишет да. Ошого кандай көз карашыңыз? Мамлекеттик тилди үйрөнүш кыйынбы? Менин оюмча
чоң жаштагыларга кичине кыйыныраак болот да, сөзсүз. Ошон үчүн жаштарга кыйын болбосо керек. Любой жаш, любой тилди, любой мамлекетке барганда үйрөнүп алса болот деп ойлойм. Өзүнүн каалоосу, аракети болуш керек да. Тил үйрөнүш, эми англис тили, башка тилди деле үйрөнүп атабыз, кыргыз тили деле ошондой тил. Аны үйрөнүштүн бир башкача проблемасы жок, үйрөнсө болот. Кыргызстанга саламаттык сактоо жагынан элге жардамыбыз тийип, ошондой бир салым көрсөтүп атам деп ойлойм. Өзүм кесибим медик болгондугу үчүн салымым ошол, элге жардам. Сөзсүз жашаган жерине салым кошуш керек да, өнүктүрүш керек. Колунан эмне келсе, профессиясы кандай болсо, ошол жактан сөзсүз салым кошсо, өзүнүн жашаган жери, өзүнүн условиясы жакшырат да. Ошто мех менен иштей ала турган саналуу гана чебер болсо, алардын бири ушул Зейнеп Чердизова. Аны тамашалап көпчүлүк Зейнеп Мехова деп коюшат. Кыргызстандагы аттуу баштуу өнөр адамдарынын баш кийимдерин тиккен ууз. Мен Зайнап Сардаровна Чердизова, 57-жылмын. Нокатта, Жатанда туулганмын. Ата-энелерimiz ошордо жашаган. Азыр ата-энемиз өтүп кеткен. Менин атам Нокатта катта электрик болгон. Аш Нокаттагы Алмалык станциясыдагы электро станцияны менин атам курган экен. Ошондой деп айтышат, биз онда кичкене элек. Ушундан бери биз 61-жыл Ошко келгенбиз. Ошто жашайбыз ушундан бери. Андан кийин мен 74-жыл 8-ді мактапты бітіргенден кейін бүт комбинатқа ишке киргенмин. Бүт комбинатта иштеп, шугуну цехта иштегенмин. Андан кейін 83-жыл бизге ашы иштеген жеримизден путевка менен Ростовка окушка жөнөткөн. Организация ишхана жөнөткөн. 83-жыл ашы шапка боюнча, меховой изделие боюнча, обработка мех боюнча, шитье головной убор боюнча 84-жыл, 83-жыл, 84-жылдары Ростовда окуп келгенмин. Ошондан бери ушу ишти кылам. Основной кыргыз улуттук баш кийим тикебиз. Улуттук баш кийим, тебетей, шөкөлө, такыя, шунга окшогон баардыгы баш кийимдер ушул жерде тикилет. Основной тебетей көп тикилет. Мужской тебетейлер көп тикебиз. Анан бийчилер көп келет, ырдаган кыздарыбыз көп келет. Мен Самара Каримовага көп тиккенмин. Анан бир икиталык бийчилер тобу бар, ошолор аттары эсимден чыкты. Ошолорго тиккенмин. Ала Элмира эжеке менен группа бар. Мен өзүм акам баласыга тиктим эле. Аш Рамзан Кадыровлар кие турган, национальный кавказский кубанка. Папаха дейт бизде. Ошону тиксем, ошо аэропорттан ошо адам көрүп, менге Рамзан Кадыровго шундай тумак мен подарка этем, менге тикип бериң деп специально Алматадан келип, Рамзан Кадыровго тиктирип кеткен. Мен Кыргызстандын хавасыны, природаны, хавасыны жудайам сүйөм. Чүнкү башка жерлерде мындай чистый, таза хава жок. Биздин мөмө жемиштер дагы, биздин суумуз дагы башкача. Мен жуда көп жерлерде болдум. Маселен, окуганда Россияда болдум, Алматада, Казакстанда болдум, Түркияда болдум. Биздин Кыргызстандын мөмө жемишиндей вкус жок. Потому что bizde judayam suv таза, hava таза. Bizi Kırgızstanımız juda таза шахар. Анан кейін bizi Kırgızstanda кандай түшүнтүрсөм. Общем, менге жагат. Мен şu жерде төрөлгөнүм үчүнбү, биз энди күрт болгонубуз менен şu жерде төрөлгөнбүз. Биздин мекенибиз şu жерде. Мына 50 жылдан ашык биз şu жерде жашап атабыз. Мен mesela 66-га кирдим.
50 жылдан ам ошо жерде жашадык, ошо жерде туулдум. Ата-энemiz келгенде биринчи ноокатка келишкен. Ноокатта бизи кыргыз аяш аталар, аяш энелер бизи жүдө сонун күтүп алган экен. Апаларыбыз айтып бергенде, өздөрү үйлөрүнү бошотуп, молханада жашап, бизи ата-энелеримизге үйлөрүнү бошотуп берген экен. Bir kese avukatını hem bölüp jeyişken eken. Oşun için endi аяш atalar ötüp ketti. Ata-eneler onun balları var, katnaşıp turabız. Nokattan biri kelse, желательно бесплатно tikip bergim keledi de, men tugulgan jerimden keldi dep. Сапа жакшысыбы, иштер болуп атабы, кандай үйдө бәрі жакшыбы? Жакшы оğlum, рахмат балам. Өзүң тийсинби? Зейнеп эженин 3 уул 1 кызы бар. Балдары күрт улуттук музыкасын даңазалап чыгармачылык менен алектенишет. Кыргызстанда эле эмес, кошуна өлкөлөрдө да өз өнөрлөрүн тартуулап жүрүшөт. Мына ушундай күрт тилиндеги шаңдуу ыр менен бүгүнкү көрсөтүүнүн соңуна чыгабыз. Сиздер ЛТР каналында мен кыргызстандыкмын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.